ભૂપેશ ડિંડોર વડોદરાની મુલાકાતે। કોર્પોરેશન સંચાલિત 6 નવી શાળાનું લોકાર્પણ અને 12 શાળાના ખાતમુહૂર્ત કર્યા। આજવા રોડ પર પંડિત દીનદયાળ ઓડિટોરિયમ ખાતે કાર્યક્રમ યોજાયો। 52 કરોડના ખર્ચે ભવિષ્યની પેઢી માટે ભૌતિક સુવિધાઓ સાથે નવી શાળાઓનું નિર્માણ। રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 25,000થી વધુ નવા ઓરડાઓનું બાંધકામ પૂર્ણ। ખાનગી શાળાઓને ચેતવણી, મનમાની નહીં ચાલે। શિક્ષણ મંત્રી એફઆરસીનું ઉલ્લંઘન કરનાર શાળાઓ સામે કડક પગલાં લેવામાં આવશે। જરૂર જણાશે તો શાળાનો પરવાનો રદ કરવાની પણ તૈયારી। શિક્ષકોની ભરતી માટે 31,700 જગ્યા પર પ્રક્રિયા ચાલુ। 1 જૂન સુધીમાં આખી ભરતી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવાનું લક્ષ્યાંક। ખાસ કરીને કચ્છ માટે 3100 શિક્ષકોની વ્યવસ્થા અલગથી કરાશે। जन्म जयंती है। आ जन्म जयंती दिवसे जैन समाज ने पण शुभेच्छा पाठवुं छुं। जीवो और जीने दोनो संदेश जो अहिंसा परमो धर्मनो संदेश जे आप्यो ए आपणे बधाए दिशामां आगळ वधीए अने आजे वडोदरानी संस्कारी नगरीमां मारे उपस्थित रहेवानुं सौभाग्य मने प्राप्त थयुं। अमारा सन्मान्य दंडक श्री बालुभाई शुक्ल साहेब, अमारा एमपी श्री अने अमारी नगर शिक्षण समितिनी पूरी टीम अने अमारा होद्देदार कर्मचारी मित्रों, पदाधिकारी अधिकारी बधा ज अने मीडियाना मित्रों तमने पण शुभेच्छा पाठवुं छुं। सौ प्रथम अपने आ संस्कारी नगरी में अपना शिक्षण सुविधा भौतिक सुविधाओं वधे एना माटे अपनी राज्य सरकार तरफ समग्र शिक्षा अभियान अने लोकोनी मददथी आमे 52 करोड़ थी उपरनी अपनी जे शाळाओ जे छे केटलीकनुं खातमुहूर्त आज करवाना छे अने लोकार्पण करवाना छे। आवनारा समय में अपनी जे मोदी साहेबे जे कह्युं छे कि भाई आ 21મી सदी टेक्नोलॉजी सदी है એટલે अपनी शिक्षा विभाग शिक्षण विभाग तरफथी समग्र शिक्षा अभियानना माध्यमथी अपना गुजरातनी तमाम शाळाओ टेक्नोलॉजीथी वंचित ने तेमां टेक्नोलॉजीनी तमाम सुविधाओ आपणे पूरी पाड़ी। अमे स्मार्ट क्लास, इंटरेक्टिव पेनल, कॉम्प्यूटर लेब अमे आप्या छे। साथे साथे जे नानी मोटी खूटती जे कड़ी है एने पण परिपूर्ण करीशुं अने एमां अमारे जे आ ओरडाओनी जे कट हती ए अमारा 50,000 ओरडाओ जे बांधवानुं जे लक्ष्यांक हतुं एमां अमे अत्यारे 25,000 ऊपर अमे पहोंची गया छे। बाकीना जे टेन्डरमां छे अने बीजा प्रगतिमां छे अने बाकीना आ वर्षे बाकीना ओरडाओ पूरा गुजरातमां पण अमे पूरा करीशुं अने टेक्नोलॉजीथी तमाम स्कूलो आपणे सज्ज करवाना छे। निपुण भारत, निपुण गुजरात, आ स्किल इंडिया ए संदेशने आपणा विद्यार्थीओ जे मध्यम वर्ग ने अपना जे वंचित समाज जे छे गरीब वर्गना बाळको जे सरकारी शाळाओमां भणे छे एमने तमाम सुविधाओथी आपणे सज्ज करवाना छे। अने एनुं परिणाम मित्रों ए आव्युं छे कि छेल्ला 2020 અને 2021-22 थी अमे जोयुं तो पूरा गुजरातमांथी आज सारी शाळाओ बनाववाथी सरकारी शाळाओने अमे इंफ्रास्ट्रक्चर सारूं बनाव्युं, भौतिक सुविधाओ सारी आपी, कॉम्प्यूटर लेब आप्या, एना माध्यमथी आज ग्रांटेनी शाळाओ अने सेल्फ फाइनान्स शाळाओना विद्यार्थीओ पण जे सरकारी शाळाओमां एडमिशन लेता थया छे एवा लगभग आपणी जे पूरा गुजरातमां 8 થી 10 लाख बाळको छेल्ला 2019 થી 2024-25 सुधीमां जे सेल्फ फाइनान्स अने ग्रांटेड शाळाओमां जे विद्यार्थीओ भणता हता ए सरकारी शाळाओमां एमने आव्या छे। ए परिणाम अमारुं आ छे कि अमे सारूं क्वॉलिटीवाळुं शिक्षण હવે આપણે સરકારી શાળાઓમાં આપવાનું આપણે શરૂ કર્યું છે અને આજે આપના માધ્યમથી તમામને હું શુભેચ્છા પાઠવું છું। અને આજે વડોદરામાં જે આપણે જે આજે 52 કરોડ જેટલી માતબર રકમ આપીને જે સરકારી શાળાઓને સારી બનાવવાના છે, કેટલીક શાળાઓનું લોકાર્પણ છે, ખાતમુહૂર્ત છે અને એમાં અમારા બધા જ પાર્ટીના પદાધિકારી, અમારા સરકારી અધિકારીશ્રીઓ અને નગરના આપણા હિતેશીઓ અને સમાજના શ્રેષ્ઠીઓ બધાએ અમને સહયોગ આપ્યો છે। તમામનો આભાર। શિક્ષકોની ઉણપ છે। અત્યારે 31,700 જેટલા ટીચરો આપણે અત્યારે ભરતી ઓલરેડી ચાલુ છે। ટેટ 1, ટેટ 2, ટાટ માધ્યમિક, ટાટ ઉચ્ચ માધ્યમિક, એચમેટ, ટાટ આ જે કેટેગરી વાઇઝ આપણી જે ભરતીઓ અત્યારે ચાલુ છે, અત્યારે આપણી જે 11-12 ને અત્યારે પ્રોસેસ ચાલુ છે। જૂના શિક્ષકોની અમે 2260 જેટલા ઓર્ડરો આપી દીધા છે। એમને ઓર્ડરમાં જણાવ્યું છે કે ભાઈ પોતાના સ્કૂલનું શિક્ષણ અને પરીક્ષણ કાર્ય પૂર્ણ થયેથી છૂટા કરવામાં આવશે અને એના પછી આપણે 11-12ના જે શિક્ષક મિત્રો છે એનું સર્ટિફિકેટ વેરિફિકેશન ઓલરેડી થઈ ચૂક્યું છે। આ ટૂંક સમયમાં અમે ઓર્ડર આપીશું અને પછી આપણા જે ટેટ 2ને અત્યારે જે સર્ટિફિકેટ વેરિફિકેશનનો કાર્યક્રમ ચાલે છે અને ટેટ 1નું ચાલશે અને જે પછી ખૂટતી કડી છે પૂરી 1 જૂન સુધીમાં તમામ જે અમારી આ ભરતી પ્રક્રિયા છે અમે પૂર્ણ કરીશું અને જે ખૂટતી કડી છે જે શિક્ષકોને એ પરિપૂર્ણ કરીશું। આ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે। 31 મિત્રો રિટાયર થશે આ શિક્ષણ વિભાગમાં। 31 અને 31/5 એમાં રિટાયરમેન્ટ હોય, કેટલાક લોકો સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ લેતા હોય, મેડિકલ બેઝ પેપરના પ્રશ્નો હોય, આંતરિક બદલીઓ થતી હોય, જિલ્લા આંતરિક બદલીઓ થતી હોય, જિલ્લા ફેરની બદલીઓ થતી હોય છે। એટલે આ થોડી સામાન્ય જે વધઘટ છે થયા કરતી હોય છે। આ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે। તેમ છતાં રાજ્ય સરકાર અમારા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબનો સ્પષ્ટ સંદેશ છે કે શિક્ષણ વિભાગમાં આપણું જે મહેકમ છે
એ મહેકમ પ્રમાણે તમામ જગ્યાઓ તમામ આપણી જે 1 થી 5, 6 થી 8 પ્રાઇમરી, અપર પ્રાઇમરી, માધ્યમિક અને ઉત્તર માધ્યમિકમાં તમામ જગ્યાઓ ભરવા માટેની એમને મંજૂરી આપી છે. અને મને કહેતા બાબતનો આનંદ છે કે કચ્છનો જે પ્રશ્ન હતો, કચ્છમાં શિક્ષકો જે જાય અને પછી જિલ્લા ફેરમાં 10 વર્ષ પછી પોતાના જિલ્લાની માંગણી કરીને જતા હતા. એના માટે માનનીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબનો આપણે આભાર માનવો રહ્યો. શિક્ષણ વિભાગના બધા ચિંતન મનન કરી નક્કી કર્યું કે આવનારા સમયમાં સ્પેશિયલ પેકેજ કચ્છ માટે આઝાદીના ઇતિહાસમાં આપણે પહેલીવાર જે કચ્છ માટે 2500 આપણે શિક્ષકો માત્ર 1 થી 5 ધોરણ માટે અને 1600 જેટલા શિક્ષકો 6 થી 8 માટે અલગ અલાયદી ભરતી કરવા માટેની જે વ્યવસ્થા રાજ્ય સરકારે કરી છે અને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ અમને મંજૂરી આપી છે. અને કચ્છમાં જે પ્રશ્ન હતો કે લોકો 6 વર્ષ પછી અથવા 10 વર્ષ પછી જે જગ્યાઓ ખાલી થતી હતી એ કાયમી એનો ઉકેલ લાવવા માટેનો એ જે ઉપાય અમે કર્યો છે અને એમાં કચ્છને પણ જે આ શિક્ષકોની ઘટનો જે સામનો કરવો પડતો હતો એ આવનારા સમયમાં એવા 3100 આપણા જે 2500 અને 1600 4100 શિક્ષક મિત્રો એ કાયમી ભરતી જે 58 વર્ષ સુધી ત્યાં જ એમને નોકરી મળ્યા પછી ત્યાં જ રહીને શિક્ષણ કાર્ય કરવાનું છે એની પણ વ્યવસ્થા અમે કરી છે. એક બાજુ કેન્દ્ર સરકાર એફઆરસીના નિયમોનું કોઈ પણ શાળા ઉલ્લંઘન કરશે તેના નીતિ નિયમો પ્રમાણે એની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આપણી જે ગુજરાત સરકારે જે એફઆરસી બનાવી છે ઝોન વાઇઝ આપણા જે 4 ઝોનમાં અને એના નિયમો છે અને શાળામાં જે રૂટીનમાં જે લોકો જે ફી નિર્ધારણ કર્યું છે 15, 25 ને 30 એમને આ વખતે અમે પોર્ટલ ખોલી છે. પોર્ટલમાં એમને માત્ર એપ્લાય કરવાનું છે એટલે એમને 90% શાળાઓ તો એફઆરસી પાસે જવાનું જ નથી. માત્ર આપણી જે 10% શાળાઓ એવી છે જેને એફઆરસી સુધી જવા માટેની એમની વ્યવસ્થા હોય છે, જે ફી વધારો જે કરતા હોય છે અને એફઆરસી છે એ જુએ છે એને ભાઈ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે પૂરેપૂરા, એની પાસે ટીચરો છે, ભૌતિક સુવિધાઓ છે, બીજી વ્યવસ્થાઓ છે, એ બધું જોઈને એ ફી નક્કી કરે છે. ભલે પછી એ જે સંસ્થાઓ એ 1.5 લાખ કે 2 લાખ ફી નક્કી કરતા હોય પણ એફઆરસીને જ્યારે એ અંદર જુએ છે ને એમાં જે અધર એક્ટિવિટી છે, ઘોડેસવારી છે, સ્વિમિંગની વ્યવસ્થા હોય આનામાં જે ફી મૂકી હોય છે એ એફઆરસી કટ કરે છે, બાદ કરે છે. એ બાદ કરીને નક્કી કરીને આપે છે એ જ લેવાની રહેશે અને એનું જે ઉલ્લંઘન કરશે તો એના માટે પણ આપણી જે એફઆરસીના નિયમોનું ઉલ્લંઘન થાય એના માટે પણ વ્યવસ્થા છે. એને દંડની જોગવાઈ છે. દંડ કર્યા પછી પણ અગર ના થાય તો એની પરવાનો પણ થાય એ વ્યવસ્થા બધી આપણી રાજ્ય સરકારે આ વ્યવસ્થા કરેલી છે.